ఒక్క నిమిషం. ఇవాళ మీరు చదివేసేయండి. అలాగే. నేను రేపు ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం శన్నో మిత్రః శం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాస్మి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాస్మి సత్యం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారం వతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా స్పృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే దర్శనం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోऽसि మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अभिवातयमनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं
शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योर्भुक्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांश्च नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात्
ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमार विभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। ప్రణతోస్మి సదాశివం. సదాశివోం. నిన్నటి వరకు 12వ అధ్యాయం పూర్తి చేసుకున్నాం. భక్తి యోగ అంటే మనకి శంకర భాష్యంలో చెప్పిన పద్ధతిలో లెక్క ఏంటంటే మొదటి 6 అధ్యాయాలు తత్వమసి అనేటటువంటి మహావాక్యంలోని త్వం పదార్థ విచారము అన్నారు. తర్వాత 7 నుంచి 12 వరకు తత్వ పదార్థ విచారణ. ఇప్పుడు 13 నుంచి ఏమిటవుతుంది అంటే అసి పద విచారణ. త్వం అంటే ఏమిటో తెలిసి చెప్పాడు. చూడండి జాగ్రత్తగా, త్వం అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం అనలేదు, త్వం అంటే ఏమిటో చెప్పాడు. తత్ అంటే ఏమిటో చెప్పారు, మనకు అర్థమైతే నేను ఇంకేం చెప్పట్లే అట్లా. ఎందుకంటే అది ఇంకా చాలా రుబ్బితే గాని, వాడి అనుగ్రహం ఉంటే గాని అది తేట పడదు. కాకపోతే ఇతిస్మ ఉందిట అని వరకు మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలిసింది. ఎలా ఉంది అనే అవగాహన రావడానికి టైం పడుతుంది. సరే, అది వాడు చూసుకుంటాడు, ఆ పని వాడు చూసి చేయనిద్దాం. ఇవాటి నుంచి అసి అనే పదార్థం ఇచ్చారు. అంటే ఈ 2 ఒకటే అయి ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. ఏమంటే 2 కనపడుతూ ఉంటే ఒకటి ఎట్లా అవుతాయని చెప్పండి, నాకు అసలు ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాదు. ఇప్పుడు తత్ అని అది చెబుతుంది. తత్ అంటే ఏంటి? తత్ అంటే మనకి ప్రత్యక్షములో కనపడనటువంటిది పరోక్షములో ఎక్కడో ఉన్నది. త్వం అంటే ఎదురుగుడా ఉన్నవాడు, అంటే ప్రత్యక్షంలో ఉన్నవాడు. ప్రత్యక్షంలో ఉన్నవాడు పరోక్షంలో ఎక్కడో ఉన్నవాడు ఒకటే ఎట్లా అవుతారు? అంటే జీవుడు దేవుడు లాగా అనుకోవచ్చా అండి? మీరేం అనుకోవద్దు, కొత్త విషయాలు చెప్పకండి, ఇది విందాం. అసలే అది కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు, మీరు కొత్త కన్ఫ్యూజన్ పెట్టకండి. అయితే సరే, నేను నోరు మూసుకుంటా. ఏమనుకోద్దమ్మా, సరదాగా అన్నమాట ఇది. అలా చెప్పాలి మీరు, కరెక్టే. ఇప్పుడు జీవుడు దేవుడేగా ఇప్పుడు ఈ గొడవ అంతా. అప్పుడు జీవుడు వేరు దేవుడు వేరా చెప్పండి. కాదుగా, ఒకటే. మరి అన్నప్పుడు మరి 2 ఎట్లా అయినాయి అని గొడవల్ల అక్కడ ఉంది. అది ఎట్లా అర్థం అవుతుంది అనే దాని దగ్గర ఈ విషయం అంతా ఉంది. అంటే మనకి ఉదాహరణలో ఏం చెబుతారంటే, మనం ఎప్పుడో కాశీ వెళ్ళాంట. కాశీ వెళ్తే గంగలో స్నానం చేస్తూ చేస్తూ రమణమూర్తి గారు కనపడ్డారు. అయిపోయింది.
మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసిన తర్వాత బాగా ఎండలుగా ఉన్నాయి, రత్నదీపులో కాస్త మజ్జిగ కొనుక్కుని తాగుదాం లోపలికి వెళ్తే అక్కడ మళ్ళీ కనపడ్డాడు రమణమూర్తి గారు. కానీ అక్కడ కనపడ్డవాడు రమణమూర్తి గారే, ఇక్కడ కనపడ్డవాడు రమణమూర్తి గారే. ఈ రమణమూర్తి అనే ఆయన ఒకడా ఇద్దరా? సరే. ఒకరే. మరి కాశీలో కనపడ్డ రమణమూర్తి గారు అని అన్నప్పుడు, హైదరాబాద్ లో కనపడ్డప్పుడు రమణమూర్తి గారు అన్నప్పుడు, ఈ కాశీ హైదరాబాద్ అన్న వాటికి ఏం పేరు పెట్టాలి? క్షేత్రం అనాలా? ఒకడే తేల్చారు. అంటే విశేషణము అందాం. విశేషణము విశేష్యము. కాశీలో కనపడ్డ అన్న వరకు విశేషణము రమణమూర్తి గారు, హైదరాబాదులో కనపడ్డ విశేషణము రమణమూర్తి గారు. కనుక ఈ విశేషణాలు తీసేస్తే శేషించిన రెండు ఒకటేనా కాదా? ఒకటే. కనుక అట్లాగే చైతన్యము అన్నది జీవాత్మ చైతన్యము పరమాత్మ చైతన్యములో చైతన్యము కామన్. కనుక రెండిట్లో ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి అవి రెండు ఒకటే. దీన్ని భాగ లక్షణ అనేటటువంటి దీంతో మనకి సాధించి చెబుతారు. తర్వాత తర్వాత వస్తుంది, చూద్దాం. ఒక బ్రాడ్ గా మనం ఈ రెండు ఒకటి ఎట్లా అవుతాయి అనుకోవడానికి స్టార్టింగ్ గా చెప్పుకున్నా గానీ గ్రంథంలో స్వామివారు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. ఇప్పుడు గ్రంథంలోకి వెళ్దాం. అథ త్రయోదశోऽధ్యాయ సప్తమే అధ్యాయే సూచితే ద్వే ప్రకృతి ఈశ్వరస్య త్రిగుణాత్మిక అష్టదా భిన్న అపరా సంసార హేతుత్వాత్ పరాచ అన్యా జీవభూత క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ ఈశ్వరాత్మిక యాభ్యాం ప్రకృతిభ్యాం ఈశ్వరః జగదుత్పత్తి స్థితి లయ హేతుత్వం నిపద్యతే. తత్ర క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ ప్రకృతిద్వయ నిరూపణ ద్వారేణ తద్వతః ఈశ్వరస్య తత్వ నిర్ధారణార్థం క్షేత్రాధ్యాయః ఆరభ్యతే. అతీతాంతరాధ్యాయే అతీతానంతరాధ్యాయే చ అతీత అనంతరాధ్యాయే చ అంటే 12వ అధ్యాయంలో అద్వేష్ట సర్వభూతానాం ఇత్యాదిన యావదధ్యాయ పరిసమాప్తి తావత్ తత్వజ్ఞానినాం సన్యాసినాం నిష్ఠ యథా తే వర్తంతే ఇత్యేతదుక్తం. కేన పునః తే తత్వజ్ఞానేన యుక్తాః యథోక్త ధర్మచరణాద్ భగవతః ప్రియాః భవంతి ఇత్యేవమర్థః చ అయం అధ్యాయః ఆరభ్యతే. ప్రకృతిశ్చ త్రిగుణాత్మిక సర్వకార్య కారణ విషయాకారేణ పరిణత పురుషస్య భోగాపవర్గార్థకర్తవ్యతయా దేహేంద్రియాద్యాకారేణ సంహన్యతే. సోయం సంఘాతః ఇదం శరీరం తదేతత్. శ్రీభగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యవిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞః ఇతి తద్విపదః. ఇదమితి ఇదం ఇతి సర్వనామ్నా ఉక్తం విశినష్టి శరీరం ఇది. హే కౌంతేయ, క్షత్రత్రాణాత్ క్షయాత్ క్షరణాత్ క్షేత్రవద్వా అస్మిన్ కర్మఫల నివృత్తేః క్షేత్రం ఇది. ఇతి శబ్దః ఏవం శబ్ద పదార్థకః. క్షేత్రం ఇతి ఏవం కథ్యతే. శరీరం క్షేత్రం యః వేత్తి విజానాతి. ఆపాదతలమస్తకం జ్ఞానేన విషయీకరోతి.
స్వాభావికేన ఔపదేశికేన వా వేదనేన విషయీకరోతి విభాగశః తం వేదితారం ప్రాహుః కథయంతి క్షేత్రజ్ఞః ఇతి. ఇది శబ్దః ఏవం శబ్ద పదార్థకః ఏవ పూర్వవత్ క్షేత్రజ్ఞ ఇది ఏవం ఆహుః కే తద్విదః తౌ క్షేత్రజ్ఞౌ ఏ విదంతి తే తద్విదః. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర ఇత్యభిధీయతే. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఇదం ఈ పరిదృశ్యమానమైనటువంటి శరీరం, దేహేంద్రియాది సంఘాతముతో ఏర్పడినటువంటి దీనిని క్షేత్రం ఇది, క్షేత్రం అని చెప్పబడుతున్నది. యహ ఎవడైతే ఏతత్ క్షేత్రం ఈ శరీరమును వేత్తి తెలుసుకొనును తం అట్టివాడిని క్షేత్రజ్ఞ ఇది క్షేత్రజ్ఞుడు అని తద్విదః క్షేత్రమును క్షేత్రజ్ఞులను తెలుసుకొనిన వారు చెబుతున్నారు. ఏమిట? సప్తమే అధ్యాయే సూచితే ద్వే ప్రకృతే ఈశ్వరస్య. సప్తమ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? ఈశ్వరుడికి పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి అని రెండు సూచించబడ్డాయి. ఎందుకు? పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి ఈశ్వరుడివే అని చెప్పకపోతే మాయ ద్వారా కల్పించబడినటువంటి సమస్తము కూడా నిర్గుణ పరబ్రహ్మము యొక్క చేష్ట కింద రాదు. కనుక అవి రెండు ఒకటే అని చెప్పారు. ఎట్లా? అందులో భూమిరాపో అనలో వాయు ఖం మనః బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా అని త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి 8 విధాలైనటువంటి ప్రకృతి ఈ సంసార హేతు అవుతున్నది కనుక దీనిని అపరా ప్రకృతి అని, అపరేయమితస్త్వన్యాం అని క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ జీవస్వరూప ప్రకృతి విషయాన్ని ఈశ్వరాత్మకమైనది కనుక పరా ప్రకృతి అని. ఈ రెండు ప్రకృతుల చేత, ఏది పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతుల చేత ఈశ్వరుడే జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయ దానికి కారణమైపోతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి? క్షేత్రజ్ఞ స్వరూప ప్రకృతి ఈ రెండు నిరూపణము చేయటం ద్వారా ఈ రెండు ప్రకృతి ద్వయము కలిగినటువంటి ఈశ్వరుడి యొక్క తత్వ నిర్ణయము కొరకు ఇగో ఈ క్షేత్రజ్ఞాధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. అంటే 12వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడు? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ అని ఆ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా ఇదే చెప్పాడు. ఏమని? తత్వజ్ఞానులైన సన్యాసుల యొక్క నిష్ఠ,
వారి స్థితి చెప్పబడింది. తత్వజ్ఞానులైనటువంటి సన్యాసులు ఎలాంటి తత్వజ్ఞానంతో కూడిన వాళ్ళై ఉంటారో, ఏదైతే వాళ్ళకి యథోక్తమైన ధర్మాచరణము వల్ల భగవంతుడికి వాళ్ళు ప్రీతిపాత్రులు అవుతున్నారో, ఆ విషయాన్ని బోధించటానికి ఇగో ఈ అధ్యాయం ప్రారంభిస్తున్నాడయ్యా. అక్కడ సమే ప్రియ సమే ప్రియ అన్నాడుగా. ఆ సమే ప్రియ దగ్గర సమే ప్రియ అనేటటువంటి దగ్గర ఏదైతే చెప్పాడో, ఇక ఆ ధర్మాచరణం వల్ల, ఏ ధర్మాచరణం వల్ల భగవంతుడికి ప్రియులవుతున్నారు ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబోతున్నాడు. సత్వ రజస్తమో గుణాత్మకమైన ప్రకృతి. దీనివల్ల ఏమిటి? సర్వకార్య కారణ విషయాకారముగా పరిణతమై పురుషునకు భోగాపవర్ధమగు అర్థమును చేయునదిగా. ఈ భోగాపవర్గము అంటే ఏమిటి? మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. జీవుడు గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. పురుషుడు అనే దగ్గర జీవుడు అనుకోండి కాసేపు. ఈ ఎందుకు దేహేంద్రియ సంఘాతంతో కలిగిన శరీరం గురించి చెబుతున్నాడు, పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి గురించి చెబుతున్నాడు. కాబట్టి పురుషుడు ఏది చేయడండి. ఆయన కర్త కాదు, భోక్త కాడు. కానీ సాంఖ్యుల ప్రకారం మాత్రం ఆయన అకర్త, కానీ భోక్త. ఆయన భోక్తగా అంగీకరిస్తారు. అందుకనే ఈ మూల ప్రకృతి వల్ల, దాని సంఘాతం వల్ల, మార్పుల వల్ల, అసమస్థితి వల్ల, సమస్థితిలో ఉంటే ఏ స్థితి ఉండదు, అసమస్థితి వల్ల ఈ సృష్టి జరుగుతుంది అంటాడు. అక్కడి నుంచి బుద్ధి, బుద్ధి నుంచి అహంకారము, తన్మాత్ర జ్ఞాన కర్మ, ఇవన్నీ వస్తాయి. అయితే ఇవన్నీ ఏమిట? ఈ భూతాత్మకమైన శరీరం ద్వారా చేసిన సమస్తము కూడా అవన్నీ వెళ్ళి బుద్ధికి సమర్పిస్తే, ఈ బుద్ధి ద్వారా బుద్ధి మూల ప్రకృతికి అతి సమీపముగా ఉన్నది. ఈ అతి సమీపముగా ఉన్నటువంటి ఈ మూల ప్రకృతి, పురుషుడికి అతి సమీపముగా ఉన్న మూల ప్రకృతి, ఈ ఏదైతే ఈ ఇంద్రియ వ్యాపారము ద్వారా వచ్చినది ఏదైతే ఉందో, అది ఆ జీవుడు భోగించటానికి సమర్పిస్తుంది. ఇది నాకు అక్కర్లేదు వదిలేసుకుంటే అపవర్గానికి కూడా ఇదే కారణం. అంటే భోగానికి గాని అపవర్గానికి గాని ఈ సత్వరజస్తమో గుణమైనటువంటి మూల ప్రకృతి పురుషుడికి భోగ అపవర్గం అర్థం కోసమని ఈ దేహేంద్రియాది వ్యాపారంతో చేసిన సమస్తాన్ని సమర్పిస్తుంది అన్నారు. సరే, ఆయన భోక్త అవుతాడా కాడా? ఎందుకయ్యాడు భోక్త అంటే, మూల ప్రకృతికి అతి సమీపముగా మూల ప్రకృతి అతి సమీపముగా ఉండటం వల్ల పురుషుడు తాను భోక్తని అనుకుంటున్నాడు. ఇది ఎప్పుడైతే మూల ప్రకృతితో సంబంధము లేదు అనే స్థితికి వచ్చాడో, అప్పుడు వీటితోటి అనుబంధం తెగిపోతే ఆయన ఏమవుతాడు? ఒక్కడే అయిపోతాడు. అంటే కేవలుడు అవుతాడు. కేవల స్వభావం కైవల్యం. కనుక ఈ భోక్తృత్వం అనే లక్షణాన్ని వదిలేస్తే ప్రాప్తించేది కైవల్యము. అది వాళ్ళ స్థితి. అది అక్కడికి పెట్టండి. అంతా గ్రహించకపోయినా ఈ యొక్క సృష్టి క్రమాన్ని మాత్రం అద్వైతం అంగీకరించింది అని పెద్దలు చెబుతారు. కనుక ఇది ఒకసారి తెలుసుకుని ఉంటాం మంచిది. కాబట్టి ఒక్కసారి మళ్ళీ గ్రంథంలోంచి పక్కకి వెళ్ళి చెప్పుకొచ్చాం. సరే, ఇలా ఈ దేహేంద్రియ వ్యాపారము వల్ల, దేహేంద్రియాది ఆకారము వల్ల మనకి తెలిసినది ఏమిటి అంటే, ఆయన
ఈ విధంగా ఈ శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ స్వరూపమైనటువంటిది జాగ్రత్తాది ఆకారమును అనేక విధములుగా పరిణమిస్తూ ఉన్నది. కనుక ఈ ప్రత్యక్షంగా అనుభూయమానమైనటువంటి అంటే అనుభవించటానికి యోగ్యమైనటువంటి ఈ శరీరాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే క్షేత్రము అంటున్నాం. ఈ శరీరాన్ని మనం క్షేత్రము అని సంబోధిస్తున్నాం. అంటే ఏమిటి అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ముముక్షువులు ఈశ్వరోపాసనను దేని చేస్తున్నారు? సత్వశుద్ధి కొరకు చేస్తున్నారు. అంటే అది వారి కర్తవ్యము. ఇలాంటి వాళ్ళకి వీళ్ళు ఎవరున్నారు ఈ ముముక్షువులు అంటే వాళ్ళని మళ్ళీ యోగ శాస్త్రంలో 3 భాగాలుగా చెబుతారు. యోగ శాస్త్రంలో 3 భాగాలుగా చెబుతారు. ఏమిటది? ముముక్షత్వం కదా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఈ ముముక్షువులు మందులు అంటే వాళ్ళ తీవ్రతర ఎంత ఉంది? చాలా తక్కువగా ఉంది, మధ్యస్థంగా ఉంది, వాళ్ళ తీవ్రమైన ముముక్షత్వం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని 3 కేటగిరీలు చెబుతారు. తర్వాత ఎంత వేగముగా వారు సాధన చేస్తున్నారు, ఆ సంవేగం ఎంత ఉంది అంటే మళ్ళీ దాని 3 భాగాలుగా చెబుతారు. ఇట్లా ఒకదాని నుంచి మందం నుంచి పైకి, పైనుంచి పైకి ఇట్లా తీవ్రం దాకా వస్తారు. ఈ వచ్చిన వాడు ముముక్షువు కింద లెక్క పెట్టబడతాడు. కనుక ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు? ఈ ఇంద్రియ అంతఃకరణ సహితమైనటువంటి ఇదేమిటి? శరీరము భోగాయతనము అంటాడు. భోగాయతనం అంటే అనుభవించటానికి పుట్టినది. ఇప్పుడు ఒక జీవి ఉన్నాడండి, వాడి ఆత్మ పర్మనెంట్. అదేం చేస్తోంది? ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఆ ఆత్మకి నాశనము లేదు, అవినాశి అని చెప్పుకున్నాగా. అదెట్ట చెప్తావా అంటే చొక్కాలు మార్చినట్టు ఎన్ని చొక్కాలు మార్చినా నువ్వు మారట్లేదు కదయ్యా, అలాగే ఆత్మ చొక్కాలు మారుస్తోంది కానీ ఆత్మ మారట్లే అని మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఈ శరీర పతనం అయ్యింది, ఒకటికి శరీర పతనం అయ్యింది. ఆత్మ ఉందా లేదా? ఉన్నది. మళ్ళీ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సంచిత కర్మలోంచి కొంత భాగాన్ని ప్రారబ్ధముగా ఇప్పుడు అనుభవించటానికి మనము కొత్త శరీరాన్ని ధరించకపోతే మరి ఈ లింగ శరీరం అనుభవిస్తుందా? అనుభవించదు. ఎందుకు? అది భోగించటానికి అర్హమైనది కాదు. కనుక భోగాయతనము అంటే ఈ పాంచభౌతికమైన శరీరం ద్వారా మాత్రమే ఈ కర్మ ఫలములను అనుభవించేందుకు ఉంటుంది. కనుక ఇంద్రియాంతఃకరణ సహితమైనటువంటి ఈ భోగాయతనము అంటారు. ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రము అంటున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు వాడెవడు రైతు ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఈ రైతుకి ఓ పొలం ఉంది అనుకోండి. ఈయన ఏమంటాడు? ఈ పొలం నాది అంటాడు. ఏమండి? ఈ పొలము నాది అంటాడు. పొలము వేరు, ఆ రైతు వేరా కాదా? పొలము వేరు, రైతు వేరు, అవునా కాదా? అవును. అంటే నేను నాది, అహం మమ, ఈ అభిమానం ఉన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అట్టివాడికి మాత్రమే ఈ తెలుసుకునేది ఎవడు? అహము, నేను, మమ, నాది అని ఎవడైతే అభిమాన పడుతున్నాడో ఇగో వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అన్నారు. ఎవరన్నారయ్యా? క్షేత్రం అంటే ఏమిటో, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో అనేటటువంటి విచక్షణ వివేకము కలిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు?
అభిధీయతే అన్నాడు. అభిధీయతే. ఎందుకుట? క్షేత్రము అన్నది అంటే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది జడము కనుక ఈ జడ పదార్థానికి కర్తృత్వం ఉంటుందా? జడ పదార్థము ఓ పుస్తకం ఉంది, పుస్తకం తనంతట తాను ఏమైనా చేస్తుందో చేయదు. చైతన్యము మాత్రమే చేయగలదు. చెయ్యి వెళ్ళి పుస్తకాన్ని తీసుకోగలదు కానీ పుస్తకం తనంతట తాను చేతిలోకి రాదు. కనుక ఈ అభిధీయతే అనేటటువంటి ఈ ప్రయోగము కర్మణి ప్రయోగం అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే క్షేత్రము అన్నది జడము కనుక. క్షేత్రజ్ఞ శబ్దము క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు మరి? ఆయన అంటే స్వప్రకాశ స్వరూపుడైన వాడు. అలాంటి ఈ క్షేత్రమునందు కర్త చేసినటువంటి గత విశేషములైనటువంటి కర్త, ఈ క్షేత్రంలో కర్త చేసినటువంటి విశేషాపేక్ష లేకపోతే వాణ్ణి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు. క్షేత్రజ్ఞుడు స్థూల దృక్కులకు గోచరము కాడు. అంటే కర్మత్వము కర్తృత్వము విడిచినటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వివేకులకి మాత్రమే వాళ్ళు ఏమంటున్నారయ్యా అంటే, అలాంటి విచక్షణ కలిగిన వాళ్ళు, విచక్షణ ఎవరికి కలిగిందో వాళ్ళ చేత ఇదిగోనైనా ఆ పైన ఏదైతే ఉందో కర్తృత్వంతో ఏదైతే చెప్పబడుతున్నాదో, ఎవడు అనుభవిస్తాడని చెబుతున్నావే వాడిని నేను నాది అని అంటున్నాడు అన్నావే వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నాము. ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రము అన్నాము అని ఇక్కడికి క్షేత్ర అంటే ఎవడు, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవడు అనే విషయాన్ని మనకి ముందు చెప్పాడు. ఇది ఏవం క్షేత్రజ్ఞౌ ఉక్తౌ కిం ఏతావన్మాత్రేణ జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యౌ ఇది న ఇత్యుచ్యతే. క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. క్షేత్రజ్ఞం యథోక్త లక్షణం చాపి మాం పరమేశ్వరం అసంసారిణం విద్ధి జానీహి. సర్వక్షేత్రేషు యః క్షేత్రజ్ఞః బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంత అనేక క్షేత్రోపాధి ప్రవిభక్తః తం నిరస్త సర్వోపాధి భేదం సదసదాది శబ్ద ప్రత్యయాగోచరం విద్ధి ఇత్యభిప్రాయః. హే భారత, యస్మాత్ క్షేత్రజ్ఞేశ్వరయథాత్యాత్మ వ్యతిరేకేణ న జ్ఞానగోచరం అన్యత్ అవశిష్టం అస్తి. తస్మాత్ క్షేత్రజ్ఞయోః జ్ఞేయభూతయోః జ్ఞానం క్షేత్రజ్ఞౌ ఏన జ్ఞానేన విషయీక్రియతే తద్ జ్ఞానం
సమ్యక్ జ్ఞానం ఇది మతం అభిప్రాయః కస్య మమ ఈశ్వరస్య విష్ణోః. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యజ్ఞానం మతం మమ. యత్ తత్ జ్ఞానం మతం మమ. యజ్ఞానం మతం మమ. నాయన సర్వక్షేత్రేషు ఏ ఏ క్షేత్రాల్లో ఉంటాడండి? బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం అని నానా ఉపాధులలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్వక్షేత్రేషు ఎన్ని క్షేత్రాలు? సమస్త క్షేత్రములు. ఇందులో ఆ జీవుడు ఈ జీవుడు ఈ జీవుడు అంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం గురించి నేను తెలుసుకున్నాను. ఈ తెలుసుకున్నవాడు ఎవడంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అని ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుడు మీరున్నారు. మీలో క్షేత్రజ్ఞుడు. ఇట్లా అనేకోపాధులలో విభక్తమైనటువంటి ఈ క్షేత్రజ్ఞుని కూడా క్షేత్రములను, ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి క్షేత్రేషు క్షేత్రములను మాం అపి అంటే నేను మాత్రమే అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ అపి అంటే ఏవా అనే తాత్పర్యంలో చెప్పుకోవాలి. అంటే ఈ ఉపాధి భేదాలేవి లేనటువంటి సదసత్ అది శబ్ద గోచరము అయినటువంటి అగోచరమైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపముని విద్ధి తెలుసుకో. క్షేత్రమునకు క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ఏ జ్ఞానమైతే ఉందో ఆ జ్ఞానము క్షేత్రజ్ఞులిద్దరూ పరమేశ్వర స్వరూపులే అనే జ్ఞానము కలిగితే అది పరమేశ్వరుడి యొక్క అభిప్రాయము, మతము అని. అంటే క్షేత్రము భిన్నంగా లేదు, క్షేత్రజ్ఞుడు భిన్నంగా కాదు. క్షేత్రజ్ఞులిద్దరూ పరమేశ్వర స్వరూపులే. క్షేత్రజ్ఞయో యో జ్ఞానం యత్తత్ జ్ఞానం మతం మమ. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి. క్షేత్రజ్ఞ ఎవరు? నేనే అని తెలుసుకో. ఏ క్షేత్రజ్ఞం? సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞయోర్యో జ్ఞానం యత్ తత్ జ్ఞానం మతం మమ. అంటే ఏవం, ఇది చదవలేదా మనం? చదవండి. రెండో చదవండి. చదివారు సార్. క్షేత్రం యదో లక్షణం చాపి మాం పరమేశ్వరం కూడా చదివారు. అయినా ఏవం క్షేత్రజ్ఞ ఉక్తం కిం ఏతన్మాత్రేణ జ్ఞానేన జ్ఞాతవ్యో ఇది నా ఇత్యుచ్యతే అని పైన చదువుకున్నాం కదా. అంటే ఎప్పటి వరకు నేను దేహమును అనుకుంటాము, ఎప్పటి వరకు నాకు వాడికి భేదాలు ఉన్నాయి అనుకుంటాము, ఎప్పటి వరకు కనపడే వాటినందు దుఃఖాలు సుఖాలు కనపడుతూ ఉంటాయో, ఎప్పటి వరకు అయితే మనలో అనాత్మ ధర్మత్వం ఉంటుందో, అంటే ఆ అనాత్మ యొక్క ధర్మాల్ని మనం పొందటానికి ఆనందము సుఖము దుఃఖము ఇత్యాదులన్నీ కూడా పొందటానికి ఉంటాము. అప్పటిదాకా ఎవరు పుట్టాడు?
ఇక్కడ చెబుతున్నాడు చూడండి, అనుకుంటాడో అలా ద్రష్ట ద్రష్ట అంటే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు దేహము కంటే అన్యుడను అని చెప్పి, సాంఖ్యుల వలె అన్నామే ఇందాక సాంఖ్య మతం గురించి అనుకోకుండా చెప్పుకున్నాం ముందే, అది ఇక్కడ రెఫర్ చేస్తున్నారు. సాంఖ్యులలాగా అంత మాత్రం చేతే ముక్తి సంభవించదు అన్నాడు. సాంఖ్య మతంలో ముక్తి ఎప్పుడు? పురుషుడు వేరు ప్రకృతి వేరు, అంటే పురుషుడు కేవలుడుగా మిగిలిపోతే, అంటే ప్రకృతి సంబంధము తెగిపోతే అది కేవలత్వము, ఆ కేవలత్వము యొక్క భావమే కైవల్యము, అదే ముక్తి మోక్షము అని సాంఖ్యుల తాత్పర్యం. అక్కడ ఆగద్దయ్యా, దానికి దాటి రావాలి. ఏంటట క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు అంటే సర్వదేహములయందు, అక్కడంటే పురుష బహుళత్వము చెప్పబడినది. సాంఖ్యులలో పురుష బహుళత్వం చెప్పబడింది, ఇక్కడ పురుష ఏకత్వం చెప్పబడుతుంది. అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఎంతమంది అంటే ఒక్కడే. సర్వదేహములయందు ఒక్కటే ఐక్య ప్రతిపాదనము చేస్తూ తన స్వరూపమైన పరమార్థమైనటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మముతో ఐక్యమును చెప్పి ఆ ప్రశ్న ద్వారా ఏంటంటే పరమాత్మ ఒక్కడే, క్షేత్రజ్ఞుడు ఒక్కడే, క్షేత్రములు అనేకములు, కానీ వాటిలో మీకు వ్యష్టిగా భావన చేస్తున్నటువంటి క్షేత్రజ్ఞులు 100 మంది లేరయ్యా, ఒక్కడే. అందుకనే ముందేం చెప్పాడు, క్షేత్రం అంటే ఏమిటో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో వివేకము కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో తెలుసుకోగలుగుతారు అని మనకి ముందు స్పష్టపరిచాడు అక్కడ. అంటే దేహేంద్రియ విలక్షణమైనటువంటి స్వప్రకాశమైనటువంటి ఆ స్వప్రకాశమునకు క్షేత్రజ్ఞుడు అని పేరు. అలాంటి క్షేత్రజ్ఞుడికి పారమార్థిక తత్వము, ప్రాతిభాసిక తత్వం కాదు. మనకి శంకర భగవత్పాదుల వారు సత్యాన్ని 3 రకాలుగా చెప్పారు: వ్యావహారిక సత్యము, ప్రాతిభాసిక సత్యము, పారమార్థిక సత్యము అని. పారమార్థిక సత్యమే సత్యము, ప్రాతిభాసిక సత్యము సత్యములా కనబడుతుంది, వ్యావహారిక సత్యము వ్యవహారం వరకే సత్యములా ఉంటుంది. అయితే అని ఈ స్వప్రకాశమైన క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి చెప్పుకొని, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు పారమార్థిక తత్వం ప్రకారము సంసారి అయిన పరమాత్మతో ఐక్యమయ్యి క్షేత్రజ్ఞం అని ఒక్కడే అవుతాడు. అంటే సర్వక్షేత్రములయందు ఏ ఏ క్షేత్రములందైనా కూడా స్వప్రకాశమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపము ఏదైతే ఉన్నదో అది ఆ శరీరము వరకు, ఆ క్షేత్రము వరకే వ్యష్టి కాదయ్యా, అది సర్వ చైతన్యమే. ఓ ఓ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలాగే నేను కనబడుతున్నాను మీకు, నా ఎదురుకుండా ఉన్నదంతా ఆకాశము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చక్రం పెట్టి దాని మీద ఇంత మట్టి ముద్ద పెట్టాను, ఈ ఆకాశం ఎక్కడికైనా పోయిందా? ఎక్కడికి పోలే. ఇప్పుడు ఆ చక్రాన్ని తిప్పి కుండని ఇలా 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 చేసుకుంటూ కుండని చేశా. ఏం చేశా నేను? ఉన్న ఆకాశానికి ఒక ఆవరణని ఏర్పరచా, కుండ అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడేం చేస్తున్నాను? ఈ ఇప్పుడు గదిలో ఉన్న ఆకాశం అంతా ఉంది, ఆ బయట ఉన్నదాన్ని మఠాకాశం అని, ఈ కుండలో ఉన్నదాన్ని ఘటాకాశం అని రెండుగా చూడటం ప్రారంభం చేశా. ఉన్నది ఎంత? ఒరిజినల్ గా ఉన్నది ఒకటే ఆకాశం. దీన్ని నేను ఒక కుండను తయారు చేసి నా భ్రమని దానికి తగిలిచ్చి ఈ కొండ వేరు రూము వేరు అని విడగొట్టి, ఆ రూమ్ లో కూడా పోయి మా రూమ్ లో ఆకాశం పక్కవాడి రూమ్ లో ఆకాశం కాదు, సమస్త చైతన్యము ఒకటే అనేటటువంటి తాత్పర్యాన్ని మనకి చెబుతూ ఏకత్వాన్ని, క్షేత్రజ్ఞము అంటే ఏకత్వము అంటే అది ఏమిటవుతుంది?
నిత్యమైనటువంటిది అవుతుంది, సత్యమైనటువంటిది అవుతుంది, విభు ద్రవ్యం అవుతుంది. విభువు అంటే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి, నిత్యమైనటువంటి అంటే నశించనటువంటి. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎంతమంది అయ్యా అంటే ఒక్కడే. కనుక మరి ఇవన్నీ ఎట్ట వచ్చాయ్యా? అవిద్య, అవిద్యాదుల ద్వారా ఆరోపించుకుని అధ్యారోపితమైనటువంటి కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది సంసార ధర్మాలు కలిగిన ఆ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అవిద్యాక రూపమైనటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని పరిత్యాగం చేస్తే అక్కడ కనబడేది ఎవడు? అసంసారి, అద్వితీయ, బ్రహ్మానంద రూపము, ఈశ్వర చైతన్యము అయినటువంటి నా స్వరూపంగా తెలుసుకోవయ్యా అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడ? క్షేత్రము అన్నది మాయా కల్పితము, మిథ్య. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఇండివిజువల్ కాదు, పరమార్థ సత్యం, పరమార్థమైనటువంటి సత్యము అని మనము తెలుసుకోవాలి. ఆ సత్యమే అందరి యందు అధిష్ఠించి ఉండి రకరకాల క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ఏ జ్ఞానమైతే ఉందో అది మోక్ష సాధనం అవటం వల్ల జ్ఞానం అంటే అవిద్యకి విరోధి అయిన, అంటే అవిద్య లేనటువంటి ప్రకాశ రూపము అని నా అభిప్రాయం అయ్యా, నా మతము. మిగతాదంతాను అజ్ఞానము, అజ్ఞానము కారణముగా అజ్ఞానమే అని పరమాత్మ యొక్క అభిప్రాయం. అంటే ఏంటనమాట? జీవేశ్వరులకు, జీవ ఈశ్వరులకు. జీవుడు అంటే మనం అనుకుంటున్నామే వ్యష్టిగా విడివిడిగా ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడని. అలాంటి క్షేత్రజ్ఞుడని అనేకత్వాన్ని చెప్పి, క్షేత్రజ్ఞుడికి అనేకత్వం చెబితే ఏకమైన పరమాత్మ చైతన్యం భిన్నం అనుకుంటే అది అవిద్యకు వల్ల కలిగినది. పారమార్థికంగా చెబితే అభేదమే, ఎటువంటి భేదము లేదు అని పరమాత్మ భగవత్పాదుల వారు ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ఆపుకుందాం. ఇది పూర్తి కాలేదు, ఇది పూర్తి కాలేదు. ఈ శ్లోకం ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది. దీన్ని రేపు, ఎందుకంటే ఇందులో పూర్వపక్షాలు సిద్ధాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ పూర్వపక్షాలు సిద్ధాంతాలు వివరముగా చెప్పుకోకపోతే కేవలం వినటం వరకే జరుగుతుంది. కనీసం చింతన చేసేందుకు ఆలంబన లేకుండా పోతుంది. అర్థమైపోతాను అనట్లే నేను, చింతన చేసేందుకు ఆలంబన లేకుండా పోతుంది. కనుక ఇందులో ఉండేటటువంటి పూర్వపక్షాలు ఏమిటి, వాటిని మళ్ళీ భగవత్పాదుల వారి సిద్ధాంతం ఎట్లా చేశారు, ఈ వివరాలు ఈ మొదటి 2 శ్లోకాల్ని కొంచెం గట్టిగానే చదువుకుంటే గాని మనకి ఉత్తరోత్తర గ్రంథం అంత సుకరముగా అర్థం కాదు. కనుక ఇక్కడ ఆపుకుందాం. రేపు పూర్వపక్షాలు సిద్ధాంతాలు ఎన్ని వీలైతే అన్ని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్ని చెప్తారని కూడా చెప్పుకుందామని లేదు, అన్ని చెప్పకూడదని లేదు. యథామతి యథాశక్తి వాడి దయ మన ప్రాప్తి. రేపు మిగతా చూద్దామా, ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేద్దాం.